دین کے تعمیر کا گر نہ ہوتا ساتھ اس میں زینب دلگیر کا گر نہ ہوتا ساتھ اس میں زینب دلگیر کا خوف تھا زین یزیدی میں بہت سجاد کا خوف تھا زین یزیدی میں بہت سجاد کا ورنہ بیماروں سے کیا ہے واسطہ زنجیر کا ورنہ بیماروں سے کیا ہے واسطہ زنجیر کا کام وہ جاتا ادھورا جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ بولیں شاہ کربلا کو زندگی کا آئے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینے ہوں گے سر سے جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینے ہوں گے سر سے کیا بنے ہوگی سیدانیوں پر کیا
سے پسار میرا ماہ سفر میں شام سے حکم سفر میں ماہ سفر میں شام سے حکم سفر میں ہر دیکھا جو اہل بیت میں فرد جناب کو لیا ماتا کو جب یزید سے کسی بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا کسی بیمار نے اپنے مسیحا کو ہر حال بیماریوں کا بیٹی نے باپا جو بھی ارمان تھا دل میں شہر والا کو لکھا اور سلام اپنا پیسانے زہرا کو لکھا اور سلام اپنا پیسانے زہرا جی میں کہتی تھی میرا خط جو پہنچ جائے گا ہے یا کہ اب کوئی لینے کے لیے آئے گا ہے یا کہ اب کوئی لینے کے لیے کسی بیمار میں بتا جلدم لگی نے خاتم پیغمبران گرا جلدم لگی نے خاتم پیغمبران گرا خربانہ اٹھی زمین سے امام زمان گرا گرنے پر سب گروہ لیے پرچیاں گرا ہائے ہائے نائن جفاؤں پاپی آسمان گرا ہائے ہائے نائن جفاؤں پاپی آسمان گرا زہرا سے پوچھئے اپنا
اب دیر کیا ہے سجنے میں رکھ لے دو جبی آواز دی عمر نے ہے گردن ڈھلے ہوئے قاتل پکارا کبھی ہے کھولے ہوئے قاتل پکارا کبھی ہے کھولے ہوئے ہر سب تھم گئے مگر نہ تماشے مرے بادشاہ سر پیٹنے کی جائے رکھاؤ جگہ قضا سینہ دبا کر بکر پیش آئے شور و فغا سناؤ سی حالت میں دم بدا شور و فغا سناؤ سی حالت میں قاتل سے پوچھا دے کدھر غل یہ ہوتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رز میں روتا ہے ہائے ہائے حسین کہہ کے کوئی رز میں روتا پر وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھو بھلا کلا اب تیرے پر نگاہ ہے شہرگ پائے نظر ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر سیدانی ایک خیمے سے نکلی تھی رنگ سار سیدانی ایک خیمے سے نکلی تھی رنگ اس دم ہماری فوج میں توحید ہوتی ہے مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے عرش بولے کوئی اور نہیں ہے پہلوان عاشق بہن حسین کی تشنا دانا بولی ہمارے پیار میں ماتا چلانا بلوا کہاں کہاں یہ میری راستہ تنگا بلوا کہاں کہاں یہ میری راستہ تنگا قاتل پکارا پہلے بھی یہ باہر آئے تھے شہ بولے جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی شہ بولے جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی ارے یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم لگ گیا سر پیٹتی یہ رہ گئے سر شہ کا کٹ گیا یوں لاش پر گری کے جگر سب کا پھٹ گیا ہر پائے گلے میں ڈال کے لاش ڈالے پا گیا پائے گلے میں ڈال کے لاش ڈالے ماں کی طرح تھی عاشق شاہ زمان بہار یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بان بہان یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا ہلتا تھا عرش
کربلم پکار رہے تھے حسین کو جس دم لگی میں خاطر میں مائک صحیح کرتے محمد علی محمد مائک آگے کرتے ہیں یہ اینٹ رکھ دیے اس پہ اسٹینڈ پہ تکیہ ہٹا دیں یہاں سے اینٹ رکھ دے اس پہ اسٹینڈ پہ اینٹ رکھتے ایک مسئلہ دوشی نبی کی پاک دعا کو حسین بطور خاتم نبی کی پاک
پھول غم کی دوا کو حسین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علی محمد بسم اللہ قبلہ اللہم صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا الحق بالحق النبي المبشر والرسول المصدق طه ياسين بالقاسم صلی اللہ علی محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة اللہم صلی علی محمد سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اصغر حسین ابن باقر حسین کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہ ماہ مبارک رمضان جس کی سعادتیں وہ ہیں جس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یہ تقریباً بس اب اپنے منزل کمال پر پہنچنے والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں خدا نے اتنا رحم و کرم کیا کہ عام دنوں میں جو ہمارا سونا سونا کہلاتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں تسبیح الہی کی صورت اختیار کر دیتا ہے. یہ خاص اللہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم لیتے تو سانس ہے، لیکن یہ سانس نہیں ہے بلکہ ہر تسبیح الہی میں ڈوبا ہوا آنے والا یہ ہر لفظ، ہر لمحہ ہے جو سانس کی صورت میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. گویا ہم سانس نہیں لے رہے ہیں بلکہ الحمدللہ، سبحان اللہ،
और अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एहसान है खुदावंद आलम का। इस महीने में जहाँ एक तरफ रहमत के दरवाजे खोले गए, वहीं मग़फ़िरत के लिए आसानियाँ पैदा कर दी गई, और वहीं हमारी निजात का रास्ता भी बिल्कुल बहुत आसान हो गया। लेकिन नसीब किसे है? उसे कि जो कोशिश करे। जो कोशिश ही ना करेगा, अगर एक इंसान बैठा हुआ है, सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, तरह तरह की ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, और वो ग़िज़ाएँ हमारे सामने हैं और हम बैठे हुए हैं, वो ग़िज़ाएँ हमें कब फ़ायदा पहुँचाएंगी? उसी वक्त तो फ़ायदा पहुँचाएंगी जब हम हाथ उठाएंगे, हाथ चलाएंगे, अपने मुंह तक लुक़मा ले जाएंगे और उसके बाद अपने शिकम को सेर करेंगे। तो ये दस्तरखान का चुन देना ये दूसरों का काम हो सकता है, लेकिन अपनी शिकम की आग को बुझाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ही शिकम की आग का बुझना आसान होता है। अब ये खुदावंद आलम ने रहमत के दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतों को सजा तो दिया है, लेकिन अब बंदे खुदा आजिज़ी के साथ उस दस्तरखान तक आकर के अपने हिस्से की रहमतों का हासिल तो करे, तो यकीन रखिए उन रहमतों के हुसूल का नतीजा ये होगा कि उस पर रहमतों की बारिश भी होगी, मग़फ़िरत भी होगी और निजात भी आसान हो जाएगी। सलावत पढ़ें। अब ये महीना गुनाहों से बचने का महीना, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने का महीना है। इंसान सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात में घिरा हुआ है वो गुनाहों की कसरत की वजह से। बहुत ज़्यादा इंसान गुनाह करता है, गुनाहों पर गुनाह, रिपीटेशन बहुत है गुनाहों में। एक गुनाह करके अच्छा नहीं कि दूसरा गुनाह तैयार हो, दूसरा किया नहीं कि तीसरा गुनाह तैयार। आखिर हम इससे बाज क्यों नहीं आते? और ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं, हमें पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, हम जानते हैं कि ग़ीबत करना ऐब है, गुनाह है, हम जानते हैं कि किसी पर जुल्म करना ये गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद हमारे फितरत में ये चीजें इतनी ज्यादा बैठ गई हैं कि हम बसा औकात इनको गुनाह समझते ही नहीं। झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम गुनाह करते हैं। ग़ीबतों पर ग़ीबतें करते चले जाते हैं, हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम गुनाह करते हैं। तो ये सारी की सारी मुश्किलात हमारी अपनी जाती कमियों की वजह से है, वरना तो मुश्किल न पेश आए। अब जब गुनाहों पर गुनाह ज्यादा होते हैं तो इंसान कभी अगर मुतवज्जे होता है और ये सोचता है कि हमारे गुनाह बहुत हो गए, तो उसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करता है, और कोशिश करनी चाहिए। एक शख्स सरकार सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन आने वाला शख्स एक आम बंदे मोमिन है, इंसान है, ईमान है, और इमाम के पास आया है, इसका मतलब इमाम के नाम तस्लीम करता है। वरना जरूरत क्या थी उसके इमाम के पास आने की? इमाम के पास आकर के उसी हकीकत के साथ कह रहा है, उसी जज्बे के साथ कह रहा है जो एक जज्बा और एक हकीकत शिया हैदर करा शिया इमाम हुसैन की होनी चाहिए। और आने वाला कहता है मौला मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहों पर सब्र तो करना चाहता हूँ लेकिन सब्र नहीं कर पाता, यानी अपने आप को गुनाह से बचाना तो चाहता हूँ लेकिन बचा नहीं पाता। और आप जानते हैं कि ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं दिल में, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी थोड़ी होती है। ख्वाहिश मंजिल कमाल को वही पहुंचती है कि जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। अगर किसी ख्वाहिश को मंजिल कमाल तक पहुंचाने के लिए इंसान कोशिश ही न करे तो इंसान कैसे उस ख्वाहिश को पूरा करेगा? मुझे अलीगढ़ से पंडरावत मजलिस पढ़ने के लिए आना था, तो लाने वालों की ख्वाहिश थी कि मैं मजलिस पढ़ने आ जाऊं। उन्होंने मुझसे बात की और जब बात की मैंने हाँ कह दिया, तो बात तो पूरी हो गई, लेकिन क्या इस हाँ में और ख्वाहिश में मैं मजलिस पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हो जाता? नहीं मुमकिन था। फिर क्या ख्वाहिश का इजहार क्या उसके लिए मैदान अमल में कदम रखना पड़ेगा। सवारी का इंतजाम हुआ, बैठाया गया, लेकर के वहां से यहाँ तक आए। तो ये जो रास्ते तय किए गए हैं ये कोशिशों के जरिए से, लाने वाले ने भी कोशिश की, आने वाले ने भी कोशिश की, तब ये मंजिल है कि जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। तो भाई चाहता तो इंसान है कि बुराइयों से बचे, लेकिन बुराइयों से बचने के लिए ख्वाहिश तो है, लेकिन उस ख्वाहिश को पाए तकमील पर पहुंचाने के लिए कोशिश करना जरूरी है। बगैर कोशिश के मुमकिन नहीं होगा।
لہذا وہ شخص آ کر کے امام سے کہتا ہے اور کہتا ہے مولا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں بہت گناہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کچھ کم ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لوں، لیکن مولا میں بچا نہیں پاتا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مولا آپ کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ آپ نصیحت فرمائیے تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکوں۔ خاص طور سے میرے سارے نوجوان بھائی بچے بیٹھے ہیں، سب کے لیے خاص پیغام ہے جو امام حسین علیہ السلام کا خاص پیغام ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، اگر ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرو گے۔ اب امام کی ایک ایک جملے کی نصیحت ہے جو ہمیں غور کرنے کے لیے اور ہمیں آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام نے پوچھا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو؟ جب انسان چاہتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، آمدن کہتے ہیں اسے، سہمن ہو جانا، بہت سی چیزیں سہمن ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، تو بہت سے سہو میں ہونے والے عمل خدا معاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہ آمدن ہوتا ہے، کبھی ریپیٹ ہوتا ہے، سہمن ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے، سہمن ریپیٹیشن نہیں ہوگا، آمدن ریپیٹیشن ہوگا۔ تو یہ جب گناہ پر گناہ انسان کیا جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر صبر نہیں کرنا تھا، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو خدا کا دیا ہوا رزق استعمال نہ کرو، پھر جو چاہو گا۔ ایک جملے میں امام نے ایک بات فرمائیے کہ خدا کا دیا ہوا رزق استعمال نہ کرو، پھر جو چاہو گناہ کرو۔ اب آپ غور کریں اور آپ اندازہ کریں کہ رزق خدا کے بغیر کیا ہماری زندگی کا کارواں ایک لمحے کے لیے بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق اسے نہیں کہتے کہ صرف کھانا پینا، روٹی چاول سالن اور بریانی وغیرہ کھا لیا بس اسی کو رزق کہتے ہیں، نہیں۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کو بڑھانے میں ہمارا کوآپریٹ کرے، معاون ثابت ہو، اسی کا نام رزق ہے۔ لباس ہماری جسم کی ضرورت کا نام ہے، زندگی کی ضرورت کا نام ہے، تو لباس رزق ہے۔ مکان ہماری زندگی کی ضرورت کا نام ہے، تو یہ مکان رزق ہے۔ غذا ہماری ضرورت کی زندگی کی ضرورت کا نام ہے، لہذا وہ رزق ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں رزق ہیں، اور اس میں ایک جو سب سے لطیف رزق کی طرف جس کی طرف ابھی متوجہ ہوئے ہم سب، جب کووڈ کا مرحلہ آیا اور جب کووڈ کے مرحلے میں 5 لیٹر آکسیجن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑے، اور خرچ کرنے کے بعد بھی 5 لیٹر آکسیجن کی فراہمی بڑی دشوار ہو گئی، اور یہاں تک کہ بہت سے انسان اس دنیا سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، جن کی ہلاکت ہو گئی، جن کی موت ہو گئی، جو اس دنیا سے چلے گئے۔ کس لیے چلے گئے؟ کہ سب کچھ ٹھیک تھا لیکن آکسیجن کی کمی ہو گئی، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہزاروں سال سے جو یہ ہم سانس لیتے چلے آ رہے ہیں، جس میں خدا نے وافر مقدار میں آکسیجن کو پیدا کر رکھا ہے، ہم کبھی اس طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ جب تھوڑی سی کمی ہوئی تو پتا چلا کہ ایک ایک سانس کتنی قیمتی ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے آکسیجن روک دی جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، جب رزق خدا کے بغیر ایک لمحے زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی تو حیات کا کارواں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ صلوات امام نے فرمایا کہ رزق خدا کا دیا ہوا نہ کھاؤ، پھر جو چاہو نہ کرو۔ اس نے غور کیا، اس نے غور کرنے بعد کہ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو چیز بھی استعمال کرتے ہیں وہ رزق خدا کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے۔ امام نے دوسرا آپشن دیا رزق، امام نے دوسرا آپشن دیا رزق کے بعد کہ اس نے انکار کر دیا اور یہ عاجزی کا اظہار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ امام نے دوسرا آپشن دیا کہ اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم گناہ کرو تو تمہیں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم گناہ کرو تو کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو۔ اب اس پہ بہت غور کیا، زمین کی تہوں میں اترے یا آسمان کی بلندی پر پہنچ جائے، کسی تنگ و تاریک مقام پر پہنچ جائے یا صحرا میں نکل جائے، کہیں بھی چلا جائے، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن وہ نظر آتا ہے، وہ دیکھنے والا موجود ہے جو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے،
उसकी निगाहों से बचना उसके इम्कान में नहीं है। जैसी इमाम ने फरमाया कि ऐसी जगह चले जाओ कि जहां कोई देखने वाला मौजूद न हो, उसने मौला सबकी निगाहों से तो बच सकता हूं, लेकिन उस वहदहुल्ला शरीक की निगाहों से कैसे बच सकता हूं जिसको देखने के लिए आंखों की जरूरत भी नहीं है, बल्कि वो जो चाहता है वो देखता है, वो कहां चाहता है तो वो देखता है। सारा पढ़े मुमकिन नहीं है। फिर इमाम ने जब ये सुना, इमाम ने तीसरा ऑप्शन दिया। देखिए इमाम ऑप्शन पर दे रहे हैं और हमारी मजबूरी खुल करके सामने आती चली जा रही है, और इसी के साथ हमारा सरकशी का जो एक मिजाज है वो भी निखरता चला जा रहा है। हम कोई ऐसी चीज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जो रिश्ते खुदा के दायरे से बाहर हो। हम किसी ऐसी जगह जा ही नहीं सकते जहां खुदा न देखने वाला हो। हर जगह खुदा जरूर देखा। इमाम ने तीसरा ऑप्शन दिया, अच्छा अगर तुम गुनाह करना चाहते हो तो खुदा की हुकूमत से निकल जाओ, खुदा की हुकूमत से निकल जाओ और फिर जो चाहो गुनाह करो। अब आप बताइए, खुदा की हुकूमत से निकलना, हम लोग मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारा वतन ही है। इस मुल्क में दो तरह के कानून हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के कानून होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। सेंट्रल की हुकूमत जाहिर है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो भी हमारा दायरा है, हुदूद है, इसके अंदर जहां जहां भी आप चले जाएंगे आपके ऊपर वाजिब होगा कि हिंदुस्तानी कानून को आप फॉलो करें और आप। दूसरा कानून होता है स्टेट गवर्नमेंट का कानून। स्टेट गवर्नमेंट के कानून में अब जब तक आप उस स्टेट में हैं तब तक मानना जरूरी है, और जब आप उस स्टेट से बाहर निकल गए, दूसरे स्टेट में चले गए, तब आपके ऊपर उसको फॉलो करना जरूरी नहीं, बल्कि अब आप जिस स्टेट में गए हैं उस स्टेट में के कानून को मानना है। मसलन आप यूपी में रह रहे हैं, यूपी में ममनूआ जानवर है, उनके गोश्त को खाना आपके लिए जायज नहीं है। नहीं जायज है कि आप जो है वो गाय के गोश्त को यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है। अगर आप खाएंगे तो आपके ऊपर दफात आयद हो जाएंगी, आपको कैद कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, जुर्म आयद कर दिया, मुजरिम आप करार दिए जाएंगे वगैरह। लेकिन आपने जरा सा स्टेट बदला, केरल पहुंच गए, जरा सा स्टेट बदल करके बंगाल पहुंच गए, अब आप वहां पर खुले तौर पर फरोख्त हो रहा है, आप खरीदिए और इस्तेमाल कीजिए, अब कोई पाबंदी लगाने वाला नहीं। तो इसी मुल्क में रहने के बाद ये दो नजरिया क्यों है आपने समझे नहीं, आप हुदूद से बाहर निकल गए, लिहाजा अब आपके ऊपर वो कानून नाफिज नहीं होता। जिसके हुदूद में गए हैं वहां को मानना जरूरी होगा। लेकिन जब कोई कानून मरकजी हुकूमत का कानून होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून होगा, तो आप हिंदुस्तान के किसी कोने में रहें, आपके ऊपर लाजिम होगा कि वो आप उस कानून को माने, और अगर उसको फॉलो नहीं करते, आप नहीं तस्लीम करते, तो आपको मुजरिम करार दिया जाएगा, सजाएं आयद कर दी जाएगी। तो यही इमाम ने भी फरमाया कि अगर गुनाह करना चाहते हो तो खुदा की हुकूमत का तो ये उसूल है कि गुनाह ना करो। तवज्जो कीजिएगा, खुदा की हुकूमत का तो कानून ये है कि यहाँ गुनाह एक्सेप्टेबल नहीं है, कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर गुनाह करना चाहते हो तो खुदा की हुकूमत से निकल जाओ, फिर जो चाहो गुनाह करो। उसने नजरों को झुकाया और फिर नजरों को उठा करके कहता है, मौला जिसकी हुकूमत का आज तक अंदाजा न हो सका, उसकी हुकूमत से बाहर निकलना कैसे मुमकिन होगा। इसलिए कि आसमान की बुलंदियों पर जाता हूँ तो खुदा की हुकूमत नजर आती है, जमीन की तहों में उतरता हूँ तो खुदा की हुकूमत नजर आती है। सलावत पढ़ें। खुदा का दिया हुआ रिस्क न खाओ, गुनाह करो, खुदा की हुकूमत से निकल जाओ, गुनाह करो, ऐसी जगह चले जाओ जहां देखने वाला कोई मौजूद ना हो, गुनाह करो। कोई है इन तीनों चीजों पर कुदरत रखने वाला नहीं है, लिहाजा मुमकिन नहीं। अब इमाम ने चौथा ऑप्शन दिया, और ये चौथा ऑप्शन बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। और बेहतरीन ऑप्शन ये कि इमाम ने फरमाया कि सुनो, अब जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए तुम्हारे पास आए तो तुम उसे अपने पास से भगा दे और कह देना कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूं।
میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی تو مجھے بہت زندگی گزارنا ہے, دنیا میں رہنا ہے, بڑے بڑے کام کرنے ہیں, بہت سی فیکٹریز بنانی ہے, بہت سے جو ہے وہ کاروبار پھیلانا ہے, خاندان کی خدمت کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. جو چاہو بیٹھنا اور اسے اپنے پاس سے بھگا دینا اور کہہ دینا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں. امام نے ایک اور نصیحت کی, ایک اور جانب متوجہ کیا. اب اس نے مسکرا کر امام کو دیکھا اور مسکرا کر کے دیکھنے بعد ایک جملہ کہتا ہے, کہتا ہے مولا میری کیا مثال کہ میں اسے بھگا دوں. میں نے تو دیکھا کہ جناب سلیمان پیغمبر جنہوں نے ایک دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئے, تو کوئی تو نہ آیا, لیکن وہ آ گیا کہ جسے جانے کے لیے کہیں بھی کسی طرح کے ریسٹرکشن کا پابند نہیں ہونا پڑتا, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ پہنچ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب جناب سلیمان پیغمبر اس اعلان کے بعد ایک بلند منزل پر پہنچ کر کے اپنی حکومت کا جائزہ لے رہے تھے, تو آنے والا آ کر کے کھڑا ہو گیا سامنے. سلیمان پیغمبر نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو, کیسے آ گئے؟ میں نے تو منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی نہ آئے, تم کیسے آ گئے؟ تو آنے والے نے مسکرا کر کہا میں وہ ہوں جسے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. بس یہ سننا تھا کہ جناب سلیمان چونکہ پیغمبر تھے, نبی خدا تھے, پہچانتے تھے, لہذا سمجھ گئے آنے والا کوئی اور نہیں ہے, ملک الموت ہے. ایک مرتبہ سلیمان پیغمبر نے جیسے ہی انداز کو سنا, لہجے کو سنا, اب سلیمان کا انداز بدل گیا. پوچھنے لگے اچھا اجازت ہے کہ میں سائے میں چلا جاؤں, اجازت ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. یہ لہجہ کیوں بدل گیا؟ یہ لہجہ اس لیے بدل گیا کہ سلیمان سمجھ گئے میری حکومت ختم ہو گئی, خدا کی حکومت کا اعلان ہو گیا, اب اس کے آگے میری حکومت نہیں چلنے والی. میں مرتبہ ملک الموت کہتا ہے نہیں, جیسے ہے ویسے ہی کھڑے رہیے, روح قبض کر لی جائے گی. لیکن عزیزو یہاں ایک جملہ عرض کر دوں, یاد رکھیے گا خدا کو سب پسند ہے, میں کسی کی پسند نہیں ہے. کوئی کسی بھی منزل میں پہنچ جائے, کسی بھی عہدے میں پہنچ جائے, کتنی ہی حاصل کر لے, کتنی ہی دولت حاصل کر لے, لیکن اگر میں آ گئی تو یہ میں خاک میں مل کر کے رہتی ہے. سلیمان پیغمبر نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. سلیمان کی میں کو توڑنے کے لیے خدا نے ملک الموت کو بھیج دیا تاکہ سلیمان کی میں ٹوٹ جائے. لیکن جب ملک الموت آیا تو اس نے بھی کہا مجھے جانے کے لیے کہیں بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا کو ملک الموت کی ادا بھی پسند نہ آئی. مشیت مسکرائی گھبراتے کیوں ہو, درے سیدہ پر جب تک اجازت نہیں ملے گی نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے زندگی میں کہیں بھی پہنچ جائیے, کسی بھی منصب پر پہنچ جائیے, کسی بھی وقار کو حاصل کر لیجئے, کتنی ہی دولت نہ حاصل کر لیجئے, لیکن یاد رکھیے اگر میں آ گئی تو یہی میں آپ کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے گی. اس لیے کہ اگر وقار ملا ہے تو شکر کا جذبہ بڑھ جائے, اور اگر شکر کا جذبہ بڑھتا ہے تو یہی بندہ میں نہیں کہتا بلکہ سجدہ خالق میں اپنی پیشانی کو رکھتا ہے. بندہ پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے, خدا میرا عطا کر دیا کرتا ہے. سلام کر دے. باقی آپ نے ملک الموت آئے تو بھگا دینا. اس نے کہا مولا یہ کہاں ممکن ہے کہ ملک الموت کو میں بھگا دوں, وہ تو خود ہی آئے گا اور لے کے چلا جائے گا, ہم تو سانس بھی نہ لے پائیں گے. وہ تو ممکن نہیں. اب امام نے ایک لاسٹ آپشن اور دیا. 4 آپشن سن چکے آپ. رزق کسی خدا کا دیا ہوا نہ کھاؤ, خدا کی حکومت سے نکل جاؤ, ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو, جب ملک الموت آئے تو اسے
गेट आउट कर दो, भगा दो, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, बंद कर दो दरवाजा, मुकफ्फल कर दो, लॉक लगा दो, अलीगढ़ के कई ताले लगा दो कि शायद मलकुल मौत ना आ पाए। लेकिन अजीजों याद रखिए ताले आपके बनाए हुए हैं, जिनकी चाबियां भी आपके हाथ में है। ये ताले सब मसनूई है। जब वो आने वाला मलकुल मौत आता है तो याद रखिए उसके लिए न दरवाजे की जरूरत है न तालों की जरूरत है, इसलिए कि वो हुक्म खुदा से आता है। और जो खुदा अपने हुक्म से बच्चे को शिकमे मादर में ग़िज़ा पहुंचा सकता है, वो इंसान को मलकुल मौत के जरिए से वापस भी बुला सकता है। सलावत पढ़े ये भी मुमकिन है। इमाम ने 5वां ऑप्शन दिया, अच्छा सुनो, जब क़यामत में खुदा बोले आदम तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें जहन्नम में दाखिल करना, जहन्नम में रहेगा कि वो फैसला होगा जिसके अमाल अच्छे हैं उनके लिए जन्नत की बशारत है, जिनके अमाल अच्छे नहीं हैं उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए। इमाम फरमाते हैं जब खुदा तुम्हें तुम्हारे अमाल की वजह से जहन्नम में दाखिल करे तो तुम जाने से मना कर दो, तुम जाने से मना कर दो। वो कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा, जिंदगी बड़ी आराम से गुजरी है, हमेशा बड़े बड़े घरों में रहे, बड़ी बड़ी सवारियों में हमने सफर किया, हमारे पास नौकर चाकर आराम आसाइश की सारी चीजें थी, हम क्यों जहन्नम की आतिश में जाकर के जले, हम क्यों जहन्नम का ईंधन बने। मना कर देना। बॉस ने हाथों को जोड़कर कहा मौला ये कैसे मुमकिन है, वहां तो हम न बोलेंगे, हमारे आज़ाओ जवारे गवाही देंगे, हाथ बतलाएगा कि क्या अमल करके आए हैं, कदम बतलाएंगे कि कहां जा के आए हैं, निगाहें बतलाएंगी कि क्या देख करके आए हैं, ज़बान गोया होगी कि क्या बोल करके आए हैं। मौला वहां तो हमारा कोई इख्तियार न चलेगा, इसलिए कि वो तो फैसले का दिन होगा और जो खुदा का फैसला हो जाएगा उसके उस पर अमल करना सिवाय अमल करने के हमारे पास दूसरा मौजूद नहीं होगा। जब इमाम ने ये जवाब सुना तो एक मर्तबा इमाम ने मुस्कुराकर आवाज दी, सुनो जब किसी चीज पर इख्तियार नहीं रखते, तुम खुदा के अलावा किसी का दिया हुआ रिस्क नहीं खा सकते, तुम खुदा की हुकूमत से बाहर नहीं निकल सकते, तुम खुदा की निगाहों से ओझल नहीं हो सकते, तुम मलकुल मौत के पंजे से नहीं पड़ सकते, तुम जहन्नम और जन्नत के फैसले पर अपना कोई रद्द अमल नहीं पेश कर सकते, तो फिर खुदा के बेहतरीन बंदे क्यों नहीं बन जाते और उसकी बंदगी में जिंदगी गुजार करके उसको राजी कर लो ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। सलावत गुनाहों से बचने का बेहतरीन महीना। अब इस महीने से इंशाअल्लाह जब आप मंजिल आगे बढ़ाएं और अगले महीने में खत्म रखें तो इस महीने की जितनी इबादतें हैं वो इबादतें पसे पुष्ट डालने के लिए नहीं, उन इबादतों को आगे जिंदगी में अपने लिए बेहतरीन रास्ता बनाने के लिए। आप कितने पाबंद थे इस महीने में? इतने पाबंद थे कि हर वक्त कहीं देखी जा रही है, शहर के वक्त खत्म होने पर भी 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से पानी पी लो, अफ्तार का वक्त अरे अभी 1 मिनट बचा है, पहले कुर्कियां ना खा लेना। क्यों इतनी पाबंदी कैसे होगी भैया? हम तो ढाबों पर बैठ करके वक्त जाया करने वालों में से हैं, हम तो दोस्तों की महफिलों में बैठ करके कई घंटे बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन किस चीज ने पाबंद बना दिया इतना कि गिलास उठता है तो घड़ी पे नजर जाती है। ऐसा तो नहीं कि रोजे का वक्त खत्म हो गया हो और हम जो है वो रोजे का वक्त शुरू हो गया और हम पानी पी लें, ऐसा ना हो कि अफ्तार का वक्त हुआ ना हो और हम पानी पीते हुए नजर आए। ये क्यों? इसलिए ये वो हलाल चीजें हैं जो आम दिनों में खाना पीना हलाल है कि नहीं है? हर आम दिनों में हलाल है। माह मुबारक रमजान में ये चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए मना किया गया कि नहीं खाना है। तो इंसान हलाल चीजों से अपने आप को इसलिए रोक लेता है कि खुदा ने मना किया है। तो क्या इंसान आम दिनों में अपने आप को हराम चीजों से रोक करके खुदा की मर्जी को खरीदने का जरिया नहीं बना सकता? सलावत पढ़े मोहम्मद। बस अजीजों, अब चंद लम्हे अपने फजाइल की तरफ बात अपनी मुकम्मल कर दो कि अब जब हम इस मंजिल पर हैं कि अपने आप को गुनाहों से बचा सके, बचाएं
تو یہی ہم سے تقاضا بھی کیا جاتا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو بہت خطاب کیا ہے. بہت سی آیتیں جہاں خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان لانے والوں. لیکن کسی بھی آیت میں قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، بس اب تم ایمان لے آؤ، تم جاؤ آرام سے چادر تان کے سو جاؤ اور جنت تو تمہارے گھر کی میراث تمہیں مل جائے گی. پورے قرآن میں کہیں ایسا نہیں، کہیں نہیں. پورے قرآن میں جہاں خداوند عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کیا ہے، فوراً کسی نہ کسی عمل کی دعوت دی. ایمان لے آئے ہو، فوراً میدان عمل میں قدم رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا ایمان کیا ہے. اس لیے کہ ایمان دل میں چھپی رہنے والی چیز کا نام ہے. عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس کا کیا ایمان ہے. مثال واضح کر دوں، سامنے کی مثال. ابھی آپ یہاں سے نکلے مارکیٹ کے چوراہے پر پہنچے، آپ نے دیکھا ایک مندر ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس پر گھنٹہ بجاتا ہے اور اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے اس کے اس عمل کو دیکھا اور وہ چلا گیا. آپ نے فوراً یہ کہا کہ جانے والا ہندو تھا. آپ تھوڑے اور آگے بڑھے، ایک گرودوارا دکھائی دیا. آپ نے دیکھا ایک شخص آتا ہے اور آنے کا متھا ٹیکتا ہے، عبادت کو انجام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ نے اس کا نہ نام پوچھا، نہ شجرہ پوچھا، نہ تاریخ پوچھی، کچھ نہیں پوچھا. لیکن جیسے وہ اس عمل کر کے آگے بڑھا، آپ نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ جانے والا سکھ تھا. اور آپ آگے بڑھے، سنڈے کا دن ہے، پھر کا وقت ہے، گرجا گھر کھلے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، مخصوص عبادت کو انجام دیتا ہے اور انجام دینے کے بعد چلا جاتا ہے. آپ نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ جانے والا کرسچن تھا. افطار کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہوئی. آپ نے دیکھا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، مسجد میں مصلی تک پہنچا، نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے چلا گیا. آپ نہیں پہچانتے، اسے نہیں جانتے. آپ نے فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ جانے والا مسلم تھا. بھائی کیسے فیصلہ کر لیا آپ نے؟ نہ اس سے نام پوچھا، نہ اس سے ایمان پوچھا، نہ اس سے اسلام پوچھا، نہ اس سے کفر کی باتیں کی، کچھ نہیں. پھر یہ کیسے فیصلہ کرتے چلے گئے یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے؟ کیسے فیصلہ کر لیا؟ تو ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی مسکرا کے جواب دے گا کہ مولانا اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ تو سامنے کی بات ہے. کیا سامنے کی بات ہے بیٹا؟ کا یہ سامنے کی بات ہے کہ اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ ہندو ہے، اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ کرسچن ہے، اس کا عمل بتلا رہا ہے کہ یہ سکھ ہے. بس یہی تو میرا کہنا ہے تاریخ کے لکھنے والوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان چیخنے چلانے والی چیز نہیں ہے، ایمان دل میں چھپائے رکھنے والی چیز ہے. پتا کیسے چلے کہ کس کا کیا ایمان ہے؟ کہ عمل دیکھتے چلے جاؤ، پتا چل جائے گا کہ کس کا کیا ایمان ہے. بس یہی شکوہ تو تاریخ سے ہے کہ تاریخ نے کان لگا کر کلمہ سننے کی تو کوشش کی کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن میدان سے بھاگنے والوں کو، قدموں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کون نبی کی حمایت میں رکا رہا، کون بھاگتا ہوا نظر آیا. سب اس لیے کہ میدان میں ٹکے گا کون؟ وہی جس کا ایمان پختہ ہوگا. اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب میدان احد میں سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب جان فدا کرنے والے پہاڑوں کی آغوش میں جا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر چکے اور سوائے علی کے میدان میں کوئی نہ رکا. تو ایک مرتبہ علی نے جب نبی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کے کہا ھذا محمد، یہ نبی محمد مصطفیٰ موجود ہے، یہ زندہ ہے، تو ایک مرتبہ نبی نے ایک سوال کر لیا اور وہ سوال بھی عجب کا تھا. اے علی سب چھوڑ کر چلے گئے، تم نہ گئے. عجب سوال ہے، یا علی سب چھوڑ کر چلے گئے تم نہ گئے. تو علی نے بھی بڑا لطیف جواب دیا. یہ نہیں کہا کہ میں کیسے چلا جاتا، میں تو آپ کا بھائی تھا، میں کیسے چلا جاتا، میں تو آپ کا داماد تھا. نہیں، علی نے عجب جواب دیا، یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اب یہ جملہ علی کا بتلا رہا ہے کہ نبی کی حمایت میں میدان میں رکنا ایمان ہے، نبی کو میدان میں چھوڑ کر بھاگنا کفر ہے.
नबी को छोड़कर भागने वाले दोबारा ईमान कब लाए? सलावत पढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि ईमान फैलाने में कदम जमाने का नाम है। अमल करो ताकि पहचाने जाओ कि तुम्हारा ईमान क्या है। जब तक अमल नहीं करोगे पहचान के नहीं आएगा। कहा जाता है हमारे यहाँ तो बहुत कहा जाता है, पता पूरी रात शब्बेदारी हुई, सुबह अज़ान का वक्त हो गया, जहां शब्बेदारी हो रही थी वही मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाला पेश नमाज भी मौजूद है, सदाए तकबीर भी बुलंद हो रही है, और अभी शब्बेदारी में पूरा मजमा बिल्कुल छलक रहा था। बारगाह में कदम रखने की जगह न थी, लेकिन जब नमाज शुरू हुई तो चंद मुसल्ली नजर आए, बाकी सब बाहर नजर आ रहे हैं, बाकी सब बाहर नजर आ रहे हैं। क्या हो गया? फला साहब नमाज नहीं पढ़ गए। हाँ वो नहीं है, नहीं मोमिन बहुत बड़े ऐसा, बहुत बड़े मोमिन नहीं, अजान हो रही थी वो यही थे और वो चले गए, लेकिन नमाज पढ़ तो वो पता नहीं, लेकिन आप मोमिन बहुत बड़े हैं। तो भैया याद रखिए ये मोमिन सिर्फ आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी निगाह में अपने आप को धोखा देना है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मोमिन कहते ही उसे नहीं कि जो अमल के मैदान में कदम ना बढ़ाए। इसलिए मैंने अभी आप इसके आगे से बात खुदा ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयत में एक जगह इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ऐ वो लोग के जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर भी और रसूल अल्लाह के ऊपर भी। ये अजीब आयत है, यानी खुदा बंदे आलम कुछ ऐसे नाम में हाथ मोमिनों को खिताब करके कह रहा है ईमान लाए तो हो, लेकिन तुम्हारा ईमान हकीकी मानों में ना अल्लाह पर है ना रसूल अल्लाह पर है। तभी तो खुदा कह रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर भी और रसूल अल्लाह के ऊपर भी। सलावत पढ़ो और जिसका ईमान होता है तो वो नबी को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर नहीं जाता, बल्कि नबी की हिफाजत के लिए अपने आप को इस तरीके से वहां खड़ा करता है कि नबी उसके हिसार में हो, चार जानिब से कोई हमला न कर सके। अब बात आ गई है तो रुक कर एक जुमला कहता चलूं। अली की तारीफ क्या है? अली की तारीफ यह है कि अली उसे कहते हैं जो मैदान छोड़ता नहीं है, मैदान में डटा रहता है। दुश्मन चाहे तलवार से डराए, दुश्मन चाहे हथियार से डराए, दुश्मन चाहे मिसाइल से डराए, अली मैदान नहीं छोड़ता। अब दुनिया ये कहती है कि अगर वक्त अली को पता था कि मिसाइल से हमला हो रहा है तो मैदान क्यों न छोड़ा, बंकरों में क्यों न गया? अजीजों, जिनके आबाओ अजदाद बंकरों में छुपे हो, वो बंकर में भागते हैं। जो अली की नस्ल वाले हो मैदान में डटे खड़े रहते हैं। अली वाले हो, जिसका नाम ही अली। भाई हकीकी हुकूमत कैसी हो, मैं बस एक झलक दिखलाऊं और उसके बाद चूंकि तभी गुफ्तगू हो जाएगी। रोजे की हालत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो अच्छा वक्त आपका कट रहा होगा। सलाम कैसी हुकूमत, अलवी हुकूमत कैसी होनी चाहिए? आज दुनिया में है ना 56 ममालिक, एक तरफ एक मुल्क, एक तरफ सब इस्लामी ममालिक के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन हुकूमत अलवी की तरफ अली की हुकूमत 4 साल, पौने 4 साल तकरीबन मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर खिलाफत है कि जिस वक्त मौला ज़ाहिरी तौर पर खलीफा वक्त है, और ये खिलाफत भी मौलाए कायनात अली कहते उसे अपनी हुकूमत, अपनी शर्तों पर हुकूमत कबूल करें। तुम्हारी शर्तों पर हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। अली कहते तो जो अली का तर्ज अमल होगा वही औलादे अली का तर्ज अमल होगा। इसलिए कि जो अली के नक्शे कदम पर चलने वाला है वो दूसरे के नक्शे कदम को देख ही नहीं सकता। अली का तर्ज हुकूमत के पौने 4 साल हुकूमत,
कैसी हुकूमत रही भाई? इस वक्त के अली ने एक जुमला कहा ना, लोगों ने, मुश्किलों ने, चाहने वालों ने, हमदर्दों ने कहा आगा आइए आपके लिए बेहतरीन इंतजाम हो गया है, आपको वहाँ महफूज रख देंगे, दुनिया की नजर नहीं पड़ेगी, आप बहुत महफूज रहेंगे, कोई बड़े से बड़ा मिसाइल, कोई बड़ी से बड़े जो है वो हथियार वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या जवाब दिया? मैं 90 मिलियन ईरानियों के साथ खड़ा, अगर तुम उनके लिए बंकरों का इंतजाम कर सकते हो पहले उन्हें ले चलो फिर मैं जाऊं। हाकिम कहते ही उसे हैं जो अपने रियाया की सबसे आखिरी सतह पर खड़ी रहने वाली फर्द से शाना बशाना खड़ा हो, शाने से शाना मिला है। 4.5 साल हुकूमत की मौलाए कायनात ने एक दिन मस्जिद कुफा में सारे चाहने वाले मौजूद, ऐलान हो गया आज अली का खुतबा है। मौलाए कायनात ने खुतबा दिया, ऐलान फरमाया, वहदानियत का ऐलान, रसालत का ऐलान, सारी की सारी चीजें पहुंचाई और उसके बाद इमाम ने एक जुमला फरमाया, अब मेरी इस दौरे हुकूमत में क्या इस पूरे मजमे में कोई ऐसा है कि जिसके पास रहने के लिए मकान ना? अजीजों, हमेशा दुनिया में 3 तरह की क्राइसिस रही और इन्हीं तीनों तरह की क्राइसिस पर हुकूमतों ने हुकूमत की। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 वो बुनियादी चीज है जिस पर हमेशा हुकूमतें की गई है और इसी को बुनियाद बना करके हुकूमतों को उखाड़ा दिया गया है। हमें लिया हम तुम्हें बेहतरीन रोटी देंगे, हमें लिया हम तुम्हें बेहतरीन मकान देंगे, हमें लिया हम तुम्हें बेहतरीन लिबास देंगे। अब मौलाए कायनात ने इन्हीं तीनों बुनियादी जरूरतों का ऐलान बजने आम में किया। घर के अंदर छुप करके अपने अहबाब के दरमियान अपनी खास कैबिनेट में कोई अपनी बात अपनी मंशा के एतबार से मनवा लेना ये बहुत आसान है, लेकिन मजमे आम में जहां हर मिजाज के अफराद मौजूद हो अपनी बात का हर फर्द को कायल कर लेना, ये सिर्फ अली का कमाल था जो मैदान में नजर आता है, सिर्फ अली का कमाल। मौलाए कायनात ने पूरे मजमे पर नजर डाली, उसके बाद आपने फरमाया, बताओ तुमने कोई ऐसा है कि जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। मन बताओ किस कोई ऐसा है जिसके पास रहने के लिए मकान ना हो? कूफे वालों की निगाहें झुकी और जब उठी तो सबने कहा नहीं, हम सबके पास रहने के लिए मकान। दूसरी मुश्किल आसान की अली ने, कोई ऐसा है कि जिसको पास पहनने के लिए लिबास मौजूद ना हो? सबने फिर सर उठाया और सबने फिर बैठ समान होकर कहा नहीं, हम सबके पास पहनने के लिए लिबास मौजूद है। फिर एक मरतबा इमाम ने तीसरा जो सबसे बड़ा मरहला था, ये बताओ क्या तुमने कोई ऐसा है कि जिसके पास खाने के लिए रोटियां मौजूद ना हो? सबने सर उठा करके कहा नहीं, हम सब शिकम शेर हैं, हम सबके पास खाने के लिए रोटियां मौजूद हैं। जब अली ने इकरार ले लिया कि न रोटी का मसला हुकूमत में है, न कपड़े का मसला हुकूमत में है, न मकान का मसला हुकूमत में है, तो फिर अली ने कहा अपनी झुकी हुई निगाहें उठाओ और अब मुझे देखो मेरे तन पर जो ये लिबास है, ये लिबास मैंने तुम्हारे बैतुल माल से नहीं लिया है, ये वही लिबास है जो मैं मदीने से लेकर के आया था। और ये देखो, ये जो चौकी रोटियां मेरे पास मौजूद है, ये मैंने तुम्हारे बैतुल माल से रोटियों का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि ये वही मेरी जाती मेहनत है जो मैं मदीने से मेहनत करता हुआ आया, अपनी कमाई हुई मेहनत से ये रोटियों का इंतजाम मैंने किया है। गोया अली ने बता दिया वो और हाकिम होंगे जिन्हें हुकूमत पालनी है, अली वो नहीं है जिसे हुकूमत पाले, अली वो हाकिम है जो हुकूमत को पालना है। और अगर ये जज्बा कि हम सबसे निचली सतह पर जिंदगी गुजारने वाले, एक शख्स आता है भाई हाकिम की क्या जिम्मेदारी है, एक शख्स आता है मौला के पास और मौला के पास आने के बाद गुफ्तगू होती है और कलाम होता है, उसके पास वो कहता है मौला ने उससे हाल चाल पूछा, उसके बाद उसके भाई की गुफ्तगू हुई तो उसने इमाम ने पूछा तेरे भाई का क्या हाल है, क्या मौला क्या बताएं, उसने दुनिया को तर्क कर दिया, मोटे अनाज खाता है,
موٹی لباس پہنتا ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کرتا. تو امام نے فرمایا اچھا اب جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کر کے آنا. امام نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا بہت بہتر ہے. وہ گیا, کچھ دن بعد لوٹا تو ساتھ میں اپنے اس بھائی کو بھی لے کر کے امام کی خدمت میں آیا. امام نے جب اسے دیکھا کہ بھائی میں نے سنا ہے تو اچھا لباس نہیں پہنتا ہے, اچھی غذا استعمال نہیں کرتا ہے. کہا مولا کا کیا تیرے پاس ہے نہیں؟ کہ نہیں, اللہ نے بہت دیا ہے, بہت ہے. پھر ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے نگاہیں اٹھائی اور اٹھا کر مولا یہ تو عمل آپ کے ساتھ بھی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے جملہ سنا, امام نے فرمایا کہ کیا تو اپنے آپ کو علی پر قیاس کرتا ہے؟ تیری ذمہ داریاں اور ہیں, علی کی ذمہ داریاں اور ہیں. علی خلیفۃ المسلمین ہے, لہذا علی کی ذمہ داری یہ ہے کہ علی اس وقت تک کھا نہیں سکتا جب تک ملت کا ہر انسان شکم سیر نہ ہو جائے. علی اس وقت تک لباس استعمال نہیں کر سکتا جب تک ہر امت کے ہر فرد کے پاس بہترین لباس نہ ہو. بس مجھے کہنے دیجیے یہ فکر جو علی نے دی تھی کہ حاکم کا لباس کیسا ہونا چاہیے, حاکم کا مکان کیسا ہونا چاہیے, حاکم کی غذا کیسی ہونا چاہیے, آج جب واقعی خاتم علی دنیا کی نگاہوں کے سامنے آیا تو دنیا نے دیکھا کہ لباس کیسا ہے کہ آستینوں سے روئے جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جوتیوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں, غذائیں عامیانہ ہے, لباس بالکل عامیانہ ہے, مکان ایسا بوسیدہ کہ کسی معمولی انسان کا نہ ہو, بچے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں. بھئی کہنے کو سپریم لیڈر ہے لیکن یہ سپریم لیڈر دنیاوی اعتبار سے کمزور کیوں ہے؟ اور مجھے کہنے دیجیے یہ دنیاوی اعتبار سے کمزوری کا نتیجہ ہی تو ہے کہ آج دنیا کا سپر پاور گھبرایا سلام آج جو دنیا کا سپر پاور بوکھلایا ہوا ہے. آپ سوچے کل تک کیا کہہ رہا تھا, ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے یہاں بیٹھے ہیں. یو اے ای والے گھبرانا نہیں, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. سعودی والوں گھبرانا نہیں, ہم تمہیں بچائیں گے. دبئی والوں پریشان نہ ہونا, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. ہمیں چند ڈیزائنیں کیا کری, وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے, اپنا اپنا دیکھو, میں تو اپنا نہیں بچا پا رہا ہوں. سلام ہونے والا اور آپ کی جتنے فرعون پر اعتبار کرنے والے نام نہاد مسلم ممالک تھے, یہ بوکھلائے نظر آ رہے ہیں. ایک خدا کے آگے سجدہ نہ کرنے کا نتیجہ دیکھو, کبھی اسرائیل کے آگے جھکے, کبھی امریکہ کے آگے جھکے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہ وہ بچا پا رہا ہے نہ یہ بچا پا رہا ہے. خدا تو پہلے ہی راضی نہ کر سکے, لہذا ہم کشمکش میں شکار ہے کہ اب کریں تو کیا کریں. میں کہتا ہوں اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے, اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے سب بستہ ہو جاؤ. ظالم حکومتیں خود بھاگ جائیں گی. سلام باقی آپ نے ہمارا آپ دیکھیں کل تک کیا کہہ رہا تھا, وہ پریشان ہو رہا, ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب ایک 30 کلومیٹر کا راستہ روکا ہے, ایک 30 کلومیٹر کا راستہ روکا ہے. بس کسی کا جہاز نکل جائے تو بتاؤ. کل تک دادا گیری تھی کہ اچھا تم سب نکلو, ہم دیکھ لیں گے کون کیسے روک لے گا. جیسی ادھر سے آواز آئی کہ کسی کا ایک نکل جائے تو بتاتا ہوں. تو اب وہ یہ نہیں کہتے ہم دیکھ, تم نکلو کچھ نہیں ہوگا, نکلو. اب خود راہ فرار اختیار کیے ہوئے یہ خوف کہاں سے آ گیا. کہیں کے پریزیڈنٹ کو ہائی جیک کر کے لے کر کے چلے گئے, کسی کے پریزیڈنٹ کو جا کر کے وہاں مار ڈالا. رجیم چینج ہوا, اپنی حکومت آگے معاملہ پٹ گیا. لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے, اس کے برعکس ایسا ہے معاملہ کہ وہ وحشت ہے کہ نہ دن کو چین ہے نہ رات کو سکون ہے. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بچے نے, بس آخری بات اور اپنی بات کو مکمل کروں, ایک بچے نے, بہت چھوٹے سے بچے نے رہبر مرحوم آیت اللہ خامنہئی سے پوچھا تھا, آقا یہ وجہ کیا ہے کہ
दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपसे डरती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपसे डरती हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तायतुल्लाह खामनई ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, वो इसलिए कि मैं खुदा से डरता हूँ। मैं खुदा से डरता हूँ। ये जुमला कहाँ से मिल गया? यकीनन अगर करबला पेश नजर न होती तो ये जुमला आगा की जबान पर आ नहीं सकता। ये जुमला बता रहा है कि जिसका सर खुदा के आगे झुक जाए, तो जो अपना सर खुदा के आगे झुकाता है, खुदा उसके आगे दुनिया के सरों को झुका दिया करता है। सलवात बस अजीजों, यही वजह है कि करबला के मैदान में इतने ज्यादा जुल्म है, तशद्दुद है, मुश्किलात है, लेकिन बाए इस्तिक़लाल में तज़ल्ज़ुल नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप सोचें कितना सुकून है। शब आशूर कितनी क़यामत की शब है। शब आशूर वो शब है कि जिस शब में अहले हरम को पता है, असहाबे हुसैनी जानते हैं कि कल सुबह क़यामत करम पड़ेगा, हम में से कोई न बचेगा, सब शहीद कर दिए जाए। इसलिए कि शब आशूर इमाम ने वो सारा मंजर अपने चाहने वालों को दिखा दिया। जब चाहने वालों ने जान छिड़कने का वादा किया, इमाम ने आजमा लिया, एक मरतबा शब आशूर इमाम ने दिखाया मक्तल में ले जा करके कि देखो ज़ुहैर तुम्हें यहाँ शहीद किया जाएगा, सईद तुम्हें यहाँ शहीद किया जाएगा, हबीब इब्न मुज़ाहिर तुम्हारा लाशा यहाँ गिरेगा, जौन तुम्हारी शहादत यहाँ होगी, सबकी शहादत की जगह दिखाई। लेकिन उसके बाद सुकून कैसा है? तस्बीह हो तकदीर इलाही में पूरी शब बसर हो गई। रावी कहता है कि जब हम कान लगा करके ख्याल हुसैनी की तरफ सुनते थे तो ऐसी आवाज आती थी जैसे मक्खियां भिनभिनाती हो, शहद की मक्खियां भिनभिनाती। और जब गौर से कान आपने सुना तो तस्बीह व तहलील इलाही की आवाज आई। ये कैसा सुकून था? ये सुकून इसलिए था कि खुदा पर यकीन था। ये सुकून इसलिए था कि ये सारे सर खुदा के आगे सर रोक थे। यही वजह है कि सुबह आशूर से लेकर के असर आशूर तक हर मुजाहिद अपने आप को इमाम पर सबसे पहले कुर्बान कर देना चाहता है। कोई भी ये नहीं कि अपने आप को रोकना चाहता हो कि अच्छा थोड़ी देर बाद हम शहीद हो, नहीं, हर सहाबी चाहता है कि पहले मुझे इजाजत मिल जाए, पहले मुझे इजाजत मिल जाए। लेकिन एक मंजिल वो भी आई कि जब नमाज ज़ुहर का अव्वल वक्त आया तो ज़ुहैर और सईद अबू समामा सैलाबी आगे बढ़े। और अबू समामा सैलाबी आगे बढ़े, कहते मौला नमाज ज़ुहर का अव्वल वक्त है, जी चाहता है कि हम आपकी इक़्तिदा में नमाज ज़ुहर अदा करें। इमाम ने खुला फरमाया, ए अबू समामा सैलाबी, तीरों की बारिश में कैसे नमाज अदा होगी? ज़ुहैर और सईद आगे बढ़ गए, मौला आप नमाज पढ़ाइए, हम आने वाले तीरों को अपने सीनों पर रोकेंगे। नमाज जमात का एहतमाम हुआ। इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, चाहने वाले पीछे खड़े हो गए, ज़ुहैर और सईद आगे बढ़े, आने वाले तीरों को अपने सीनों पर रोकते रहे। बस अजीजों, क़यामत का मंजर है। इधर नमाज आगे बढ़ रही है, उधर तीरों की बौछार बढ़ती चली जा रही है। अजर अल्लाह। बस अजीजों, इधर इमाम ने आखिरी सलाम पढ़ा, उधर ज़ुहैर और सईद ने इमाम को आखिरी सलाम दिया। इमाम जब करीब पहुंचे तो एक मरतबा दोनों ने कहा, मौला क्या हक़ नुसरत अदा हो गई? अल्लाह। एक मरतबा इमाम के साथ खड़े थे इमाम के चाहने वाले, ज़ुहैर और सईद ने आंखों के इशारों से असहाबे हुसैनी से कुछ कहा जिसे असहाबे हुसैनी समझ गए। गोया उन्होंने कहा, मेरे साथियों, जब तक सलामत रहना एक तीर भी हुसैन की जी चाहता है मैं करूँ ज़ुहैर और सईद, ये नमाज ज़ुहर का अव्वल वक्त है, आपने ज़ुहर की नमाज इस शान से पढ़वा दी कि कोई तीर इमाम तक ना आ पाए। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब नमाज़े असर का बताया तो अब यही मैदान है, यही मेरा इमाम यका तन्हा नरग़े आदा में गिरा हुआ है। अल्लाह। बस अजीजों, नरग़े आदा में इमाम गिरा हुआ है, चार जानिब से हमले हो रहे हैं, इमाम के जवाब देते हैं, मैं कहता हाथी में कैदी की लगाए
चुके, अब सब्र की दौड़ दिखा दो। लीजिए इमाम ने तलवार को ध्यान में रख लिया। कयामत का मंजर है, बिखरी हुई फौजें सिमटने लगी। कोई तलवार से अज़ियत दे रहा है, कोई नेज़ों से अज़ियत दे रहा है, कोई तीरों से अज़ियत दे रहा है। यहाँ तक कहना है, तारीखों में रावी पढ़ते हैं कि जिसके पास कुछ था उसने पत्थरों से अज़ियत देना शुरू कर दी। इमाम घोड़े पटक मंगाने लगे, मैदान में घोड़े पटक मंगाने लगे। मैं घोड़ा उस नशेब की तरफ लेकर के चला जिस नशेब का वादा था। और जैसे ही घोड़ा नशेब में पहुंचा, एक बार घोड़े ने अपने दोनों पैर आगे के झुकाए। इमाम जीन से जमीन की तरफ चले तो जमीन की तरफ हाथ हो गए, लेकिन अब यासिर का वक्त है। इमाम आखिरी सजदा करना चाहते हैं। जी चलता है आवाज दो, ए जो है वो सही आओ, आकर के इमाम को सहारा दो। इमाम सजदे आखिर को कर ले। अजरकुल्लाह कोई नहीं है तो सहारा देने वाला हो। इमाम जमीन पर रखे, पेशानी जमीन पर रखना चाहते हैं, लेकिन पेशानी नहीं जाती। समझे क्यों? अरे सीने में इतने तीर पैवस्त है कि जो जमीन पर सर को नहीं डालने देते। अब जो इमाम ने जोर लगाया, तीर सीने से पार हो गए। अजरकुल्लाह बस अजीजों मैदान में सजदे में सर रखा, शिब्र को खंजर बनता हुआ चला। ज़ैनब तोड़ी एक बुलंद मकाम पर पहुंची। क्या मंजर देखा? इमाम के सीने अंदर पर शिब्र बैठा हुआ है, सब्र करने की जुदाई करना चाहता है। एक मरतबा ज़ैनब ने एक मरतबा आवाज़ दी, ए पैसरे सुभान, अरे तू देख रहा है मेरा बाजा आया शहीद किया जा रहा है। इमाम ने सजदे से सर उठाया, देखा उसने इशारा किया, ज़ैनब खैमे में जाओ, अभी मैं जिंदा हूँ। बदलीनो ज़ैनब खैमे में पहुंची, ज़मीने करबला हिलने लगी, फुरात का पानी ने टूटा। ज़ैनब ने सईदे सज्जाद को बेदार किया, बेटा देखोगे क़यामत आ गई तो तुम भी अपना खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, सामने लोगे रहता हुसैन का गला उतारा। तब बाप के सर को बेटे ने देखा, आवाज दी, ए पुपी अम्मा, तेरा बाबा शहीद हो गया। आपका मौका। जो बीमार उन्हें शिफा कामिल अता फरमा, जो मखबूस हो उनके पास अता हो जाए, जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, जो बरसरे रोजगार है रोजगार में तरक्की अता फरमा। महबूब जहाँ जहाँ की शियाँ हैं तेरे करवार उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इन मरहूम की सादा सवाब के लिए मजलिस के दर्जात में बुलंदी अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, पसंदगार सब जमील अता फरमा। महबूब इस्लामी जमहूरियत ईरान की हिफाजत फरमा, महाराज किराम की हिफाजत फरमा, दुश्मनों को देश नाबूद फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए इस्लाम का साया हमारे सर पर बाक़ी रहे। बाब ज़माना के ज़बूर मुतहज्जिब हमें इस काबिल बना दे कि हम उनके आवाज़ और स्वाद में शुमार की जा सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश है कि एक मरतबा और 3 मरतबा सुबह तौहीद अल्लाह तबारक असग़र हुसैन महमूद बाक़र हुसैन